नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी तुला राशि व्यक्ति बहुत खास अटे कहीं आज भिडटे जाना 2025 वर्ष में तुला राशि व्यक्ति जीवन में घटवाक जाऊथिबा 6टी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे एवं यही 6टी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 2025 वर्ष में तुला राशि व्यक्ति जीवन में घटिकी ही रहिबा। तुला राशि व्यक्ति मैंने 2025 वर्षर 6टी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विषय में जानवा चाहूली ये वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव एवं जय श्रीराम अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा तुला राशि व्यक्ति मानकर जीवन में घटवाक जाऊथिबा 6टी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी चंद्र राशि एवं जन्म राशि पर आधारित अटे। तुला राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि सुनंतु। प्रथम भविष्यवाणीटी हेउछि आपणकर राशिर स्वामी शुक्रदेव आपणकर राशि रे पंचम घरे विराजमान अछंती। तापरे आपणकर षष्ठ घर को विराजमान करिवे एवं आपणकर सप्तम घर को विराजमान करिवे एवं तापरे आपणकर अष्टम घर को विराजमान करिवे। तुला राशि व्यक्ति माने देखंतु 2025 वर्षर मई मास पूर्वरु विद्यार्थी माने जदि आपणकर पाठ पढ़ारे कौनसी भी डिसीजन नबाकु चाहुथिले किबा कौनसी भी फॉर्म फिलअप करिबाकु चाहुथिले एवं जो विद्यार्थी माने हाई एजुकेशन करिबाकु चाहुथिले 2025 वर्ष आरंभ रे ही आपणकर पाठ पढ़ारे आपण माने जे कौनसी मध्य डिसीजन नबाकु चाहुथिले आपण माने नियंतु। विद्यार्थी माने जमा मध्य लेट करंतु नाही कारण आपणकर राशिर स्वामी मित्रंक राशि रे विराजमान रहिबे तापरे उच्च स्थिति रे विराजमान करिवे आउ तापरे विद्यार्थी मानक पई विपरीत राजयोग बनाइबे। एही कारणरू विद्यार्थी माने आपणकर पाठ पढ़ारे जे कौनसी मध्य डिसीजन नबाकु चाहुथिले वर्ष आरंभ रे ही आपण माने डिसीजन नियंतु। आपणक पई समयटी बहुत भल रहिबो एवं आपणकर राशिर स्वामी आपणको विपरीत परिस्थिति रु आपणको रक्षा करिवे। माने जो विद्यार्थी माने अनेक समस्या रे फसी रहिछंती से विद्यार्थी मानंकु शुक्रदेव सबु समस्यार मुक्ति करिवे एवं शुक्रदेव विद्यार्थी मानंकु अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। 2 नंबर भविष्यवाणीटी हेउछि शनिदेव आपणकर पंचम घरे विराजमान अछंती एवं मार्च मास शेष रे आपणकर षष्ठ घर को विराजमान करिवे एवं शनिदेव आपणकर षष्ठ घरे 2.5 वर्ष पर्यंत विराजमान रहिवे। तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे 2025 वर्ष रे जदि आपण माने फैमिली प्लानिंग किबा संतान प्लानिंग करिबाकु चाहुथिले एप्रिल मास पूर्वरु करंतु। आपणक पई संतान प्राप्तिर जग बनिबो काहेकि शनिदेव आपणकर पंचम घरे विराजमान रहिबे आउ आपणको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे एवं आपणकर संतान मानकर भविष्यत पई कोनोसी भी डिसीजन नबाकु चाहुथिले मध्य एप्रिल मास पूर्वरु जे कौनसी मध्य डिसीजन नियंतु। आपणकर संतान मानक पई अत्यंत शुभ समय रहिबो एवं शनिदेव मध्य आपणकर संतान मानक पई अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे एवं जो व्यक्ति माने लव लाइन रे अछंती आपणकर लव लाइफ रे जे कौनसी डिसीजन नबाकु चाहुथिले मध्य एप्रिल मास पूर्वरु नियंतु। आपणक पई समयटी बहुत भल रहिबो एवं एप्रिल मास पूर्वरु आपणकर लव लाइफ आपणक पई बहुत भल रहिबो काहेकि शनिदेव आपणकर पंचम घरे विराजमान रहिबे आउ आपणको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। 3 नंबर भविष्यवाणीटी हेउछि जेबे शनिदेव आपणकर षष्ठ घर को विराजमान करिवे आउ तुला राशि व्यक्ति मानक पई गुटिए खुशीर कथा हला जे जेबे शनिदेव आपणकर षष्ठ घर को विराजमान करिवे जे तुला राशि व्यक्ति माने बहुत दिन धरी रोगरे पीड़ित अछंती आपण माने जेते मेडिसिन खाइले मध्य आपणकर रोग भल होउ नाही ताहले से व्यक्ति माने ध्यान देखि सुनंतु। जेबे शनिदेव आपणकर षष्ठ घर को विराजमान करिवे आपण माने पुराणारू पुराणा रोगरू मध्य धीरे धीरे मुक्ति पाई परिबे एवं आपण माने धीरे धीरे सुस्थ हेबाकु मध्य लागिबे एवं जो तुला राशि व्यक्ति माने अधिकारु अधिका टंका पैसा धार करजरे फसिकी रहिछंती जेते चेष्टा कले मध्य आपण माने ऋण करज सुझी पारु नाहंती किंतु आपण माने चिंता करंतु नाही। जेबे शनिदेव आपणकर षष्ठ घर को विराजमान करिवे आपण माने ऋण करज सुझिबारे सफल हेबे एवं धीरे धीरे आपण माने ऋण करजरु मुक्ति मध्य पाइबे एवं जो तुला राशि व्यक्ति माने शत्रु मानक ठारू अधिकारु अधिका दुख कष्ट पाउछंती किबा आपणकर काम कार्य रे आपणकर शत्रु माने किछि ना किछि षडयंत्र करूछंती ताहले जेबे शनिदेव आपणकर षष्ठ घर को विराजमान करिवे आपणकर शत्रु मानक ठारू संपूर्ण रूप रे आपण माने धीरे धीरे मुक्ति मध्य पाई परिबे
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏବଂ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2025 ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। 4 ନମ୍ବର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ହେଉଅଛି 2025 ବର୍ଷ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ, ସପ୍ତମ ଘରେ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ଘରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବଂ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏବଂ ଛୋଟମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷପତ୍ର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ହେଉଅଛି ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରରୁ ବାହାରି 18 ମଇ 2025କୁ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ତ ତୁଳାରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ 18 ମଇ 2025 ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜିକୁ ବଢ଼େଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପେଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ 18 ମଇ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ହେଉଅଛି
ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫରେନ୍ରେ ରହିକି ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫରେନ୍ରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟମକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର 2025 ବର୍ଷର 6ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।